glory, honor, exaltations, and all praises belongs to you. Supernatural, wonder-working God. My dear friends, thank you all. Thanks for staying connected to Joseph Rajkumar Live Evangelism Updates. So, approximately 3 to 4 months ago, right from here, we given a wonderful evangelical update. References from John chapter 8, 31-32. You will know the truth and truth will set you free. So we discussed about truth, but today we are going to meditate and what is the truth. So we can find various truths according to the need and situation. So that particular one truth will be applicable to one particular situation, right? So similarly, all the times in our life, in all the situations, we must have one thing. If we know that thing, so truth will start working in our life. Truth has its own power to change the circumstances, and truth has its own power to set the things lined up. So today we are going to meditate on a very specific subject from the truth from the Bible, Holy Bible study. So usually I keep saying that Bible study is very, very important, because while we are going through the Bible, so while we are reading these words spoken by Lord Jesus Christ and others connecting to the God's kingdom, our heart will be aligned with divine alignment. So when our heart is connected to the God's kingdom, obviously God's kingdom is greater than all other kingdoms on earth. So all kingdoms on earth will be working in your favor. Maybe it seems like these things are unfavorable or things are against, but we need to keep trust in God and the process, so that God can turn things any point of time according to His own will. So before that will be taken place, sometimes things will be up and down, sometimes things will be confusing. If we know the power of God, we will not be confused. God's word declares that your enemies will come in one way and they will be scattered in 7 ways. So that is what the Bible declared it in Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 6, 7 words. So we need to trust that what is being spoken by God Almighty. So Almighty God uses various aspects and various people. Sometimes God uses our enemies, sometimes God uses our rulers of the nation, sometimes God uses our friends to help us, and sometimes God uses unknown people to come and be part of the glorification which has to be done. So we need to trust God. Sometimes we don't understand the things, but still we need to trust God. That is the truth. So that truth will give us deliverance. Once if we understand that, yes, God can do any situation, He can turn the tables around and make things possible to things be lined up according to God's kingdom, we will not be confused. We will have tremendous peace in our heart. Jesus said that in John chapter, Gospel according to John chapter 14:27, I give my peace, unlike this world has given. So He has said that He gives us His peace. It is our responsibility to receive the peace which is being given by God. So in this process, there may be a chance the enemy will try to distract our focus with various discussions and irrelevant arguments, many things. But it is our responsibility to prevent giving access to those arguments and unnecessary irrelevant discussions. So our focus should be Bible and what has been written in Bible, and in what way God is speaking to us through this Bible, and how well we are able to praise God and worship God by giving our attention to the music or whatever the worship song we are keep on listening. Even it's not just listening with the ear, which physical ear, but this listening should be done inside the heart in a better way. Then only that the word of God comes in
works in our life. So till now I did not start this evangelism, today's evangelism. These all are preparation to focus your mind into the words God has brought into Brother Joseph Rajkumar's notice today, so that it not have unfold. Okay, until now, whatever these 5 minutes I spoke, to prepare you to concentrate on what is the Bible study we are doing today. God has brought me randomly today from the chapter 11, Hebrews, Epistle to Hebrews, chapter 11. Through this chapter, God has spoken to me. Earlier also God spoke to me through the same chapter, but usually randomly sometimes I open the Bible, what way God is speaking to me, and today through that word, when I am focusing, when my heart is getting regenerated, and when I am receiving this resilience power, definitely I will come and pass it online, so that all my fans, brothers and sisters, some people, those who are praying for me, will see this message, and through the presentation being given by Brother Joseph Rajkumar will reach their heart through the Holy Spirit. So Holy Spirit will God make them delighted, because I know that they love me so much, and I came to understand that, for example, in Andhra Pradesh, the top level of individuals, top VIPs, who are keeping government in their control, they love Joseph Rajkumar. That has been updated to me in the spirit realm. Sometimes they pass the message through certain sources, whatever they have. So they give me some alerts, what I have to do or what I should not do. So these all are, I truly love them also, because that is the God who kept that burden to facilitate Joseph Rajkumar. That's the reason they are able to respond, and they are trying to connect the Joseph Rajkumar in their level best. That's truly great thing, because the God is doing those things. So God's light, God's resilience power, when they are seeing that while Joseph Rajkumar is giving messages, they understood that he is a man of God we need to honor. So I thank you so much, all the government officers who honored me when I reached, and in the conversations and in the friendly conversations, in all these things, on behalf of government, whatever the respectable conversations taken place, I thank you so much for the recognizing me as a special VIP in sight of government of Andhra Pradesh, government of Telangana, and government of India. Thank you so much, all of you. May the Lord Jesus Christ intervene in all the good works you people are doing for developing the Andhra Pradesh and for developing the nation. Thank you all. So today's word is, I haven't started, I'm now starting now, and hardly under 2-3 minutes I'll be finishing this evangelical Bible study update. So today's words are coming. Okay, friends, whatever I spoke about myself, it has stopped. Please stop focus on me, and please stop focus on what went behind me or who had on me. Let's all focus on the Bible study today, what the God's kingdom brought into the notice of Joseph Rajkumar. Here it speaks that now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. So this whole world and creation, it is framed by the word of God. So in this creation, whatever is taking place, it is framed by the word of God. That's why the word of God is very, very important. The Bible declares that everything in this whole universe, so many great things are happening. But what great things are happening with the prime ministers and the presidents of the nation, these are actually in sight of God, it's a very small thing. What they are doing,
it appears like great things as a common man and women to all of us. But God's word speaks that all those things are under the frame of God's word. So beyond God's word, nothing they can take place, nothing can be taken place. Even though there are trials are happening, all those things will be utterly failures. Oh God, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit God. So by faith we understand that the worlds were framed by the word of God. It speaks that worlds, it's not world, it's not one world. We are seeing one world here. In this world we can see the America, United Kingdom, Scotland, whatever, Netherlands, Australia, Africa, Japan, Russia, Tokyo, Hyderabad, Bangalore, Mumbai, New Delhi, India, the whole India. Like this we see some nations. In this world, hopefully there are 300 nations, 180 nations officially declared. I'm not fully aware of the social studies, but all these nations which we see, compoundly we consider it as a world. But Bible word speaks that worlds are created in the frame of the word of God. It speaks about worlds. అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ ప్రపంచం, ఈ భూమి, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్, ఈ హెల్త్ అండ్ ఇస్ ఆల్ వాట్ యు కాల్ దిస్ క్లైమేట్, ఇవన్నీ కూడా ఒకటి చూస్తున్నాం. ఇదంతా కూడా ఒక కాంపౌండ్గా we all are humans and no matter whatever the religion and country, we all are humans and this is how we have to live in according to step by step. What are the instructions being given to all of us, from the Prime Minister to Chief Minister and Chief Ministers to the local ministers and local ministers to MLAs, MPs, whatever, and police stations, RDOs. These all are the things are happening in this world. For Bible speaks about worlds. There are many worlds. మనకి తెలియని, కనిపించని ప్రపంచం ఇంకోటి ఉంది. అందుకే బైబిల్ ఎప్పుడు కూడా మనకు చెప్తుంది ఏంటంటే దృశ్యమైన వాటి యందు మాత్రమే కాకుండా అదృశ్యమైన వాటి యందు మీరు ఫోకస్ చేయమంటాం. అదృశ్యమైన వాటిని మనం ఎలా చూస్తాం? ఇప్పుడు మన కంటికి కనిపిస్తున్నవే ప్రాపర్గా సరిగ్గా కనబడక, మన శంకర ప్రసాద్ గారి లాగా సరిగ్గా ఎల్లగా తీసావు కదా కళ్ళ తెలివి అన్నట్టుగా ఉంది. కళ్ళ ముందున్నవే కనిపించట్లేదు. ఇంకా మన చుట్టూ కనిపించిన ఇంకొక ప్రపంచం గురించి ఆలోచించాలంటే we need divine alignment. దేవునితో మనం సంబంధం కలిగి ఉండాలి. అవన్నీ మేము భరించడం బాబు, అవన్నీ మాకు చెప్పొద్దు, కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు అని కూడా అనిపిస్తుంది. బట్ there is no other way. God has given us certain instructions. We have to focus. We need to know the truth. సో ఇప్పుడు మనం భూమి మీద జీవిస్తున్న జీవితం మాత్రమే జీవితం కాదు, ఇంకొక జీవితం ఉందని బైబిల్ తెలియపరుస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రపంచాలు ఉన్నాయంటున్నారు. వరల్డ్స్ అన్నీ కూడా వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్రేమ్లో ఉన్నాయి. అయితే బై ఫెయిత్ వీ అండర్స్టాండ్ దట్ ద వరల్డ్స్ వర్ ఫ్రేమ్డ్ బై ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, సో దట్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ సీన్ వర్ నాట్ మేడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ విజిబుల్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది ఏది కూడా, ఇవేవి కూడా మన కంటితో చూసిన వాటి వల్ల తయారు చేయబడినవి కాదు. సో గాడ్ ఈజ్ సో గ్రేట్. God makes certain things, visible things, with an invisible power. That power is not visible, but certain things we are able to see here. See, for example, this table, these all things. We know only certain limited things only, but all the world which we see the light. See, when we see the sunrise, night time we see the moonlight. We see so many powers in this world. So all these visible things have been done by the invisible God. That's the important matter.
So invisible God's power is making is visible things. That's why Bible study is very, very important. Everyone repeat with me. All visible things made by invisible power of God. That's why we need to focus on unseen things. Whatever we are seeing, all these seen things. But these all seen things, visible things made by invisible power of God. So we need to humble. We need to submit ourselves. We should not be బైబిల్ ఒక మాట రాయబడింది. యేసు ప్రభువు చెప్తున్నారు, తన సహోదరుని చూసి ద్రోహి అనువాడు నరకాగ్నికి లోనవుతాడు అని. అంటే ఇప్పుడు ద్రోహి అని నువ్వు తిడుతున్నావంటే అలాంటి మాట మన నోటి నుండి వచ్చినందుకు నువ్వు నరకాగ్నికి వెళ్ళిపోతావు అని చెప్పాను. సో మనం అగ్నిగుండం వన్స్ అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ భూమి మీదకి రావడానికి ఆప్షన్ ఉండదు. మనం ఎక్కడికి వెళ్తే బయటకు వెళ్ళి వస్తుంటాం, తిరుగుతుంటాం. దేవుడిచ్చే పనిష్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది పర్మనెంట్ జైలు. ఇప్పుడు భూమి మీద చాలామంది తప్పులు చేస్తారు, వాళ్ళు ఇంకేదో చేస్తారు, వాళ్ళని జైల్లో పెడతారు, మళ్ళీ బెయిల్ మీద బయటకు వస్తారు. రాజమండ్రి జైలుకి వెళ్తే, చెర్లపల్లి రైతులు వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ బెయిలు, ఇక్కడ న్యాయ వ్యవస్థ ఇవన్నీ ఉన్నాయి భూమి మీద. బట్ అన్యాయస్తులు దేవుని రాజ్యానికి వారసులు కాదు అని చెప్పి బైబిల్ గ్రంథం తెలియపరుస్తుంది. ఏ విషయంలో నేను ఎవరినైనా అన్యాయం చేయొచ్చు, నేను చేయగలను అనుకున్న ప్రతివాడు కూడా వాడు దేవుని రాజ్యానికి వారసుడు కానేరడు. సో మనం చాలా జాగ్రత్తగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో చాలామంది అడుగుతున్నారు, నాకు తెలుగులో కూడా మీరు మెసేజ్ చెప్పండి బ్రదర్, మేము వింటాం, మీ మెసేజ్ మాకు రీచ్ అవుతుందని చెప్పి. తప్పకుండా తెలియజేస్తాను బ్రదర్. మీరు అలాగే ఎంకరేజ్ చేయండి, నాకు మెసేజెస్ పెట్టండి. ఖచ్చితంగా నేను ఏదైతే మెసేజెస్ ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను అవి కూడా తెలుగులో అప్లోడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. అందుకే మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకు కనిపించిన ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ద్వారా జరిగించబడుతున్నాయని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియపరుస్తుంది. బ్రదర్ జోసెఫ్ రాజ్ కుమార్ లైవ్ ఇవాంజలిజం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలియపరుస్తున్నాను. ఈరోజు February 15th, 2026 మార్నింగ్ అరౌండ్ 11:40 గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు యూ. దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. మనకి కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా కనిపించని దేవుని యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన శక్తి ద్వారా జరుగుతుంది. అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. I never knew that I will come today in front of you all through this live evangelism messages through Facebook, YouTube, Instagram, social network. When I was 19 years old, when I received a call of God, when God called me to come and preach my love to people, నా యొక్క ప్రేమను నువ్వు ప్రజలకు ప్రకటించాలి అని చెప్పినప్పుడు, ప్రభా నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, నాకు ఎవరు తెలియదు, విశాఖపట్నం మీరు నాకు ప్రేరేపిస్తున్నారు, చూపిస్తున్నారు ఆ పట్టణాన్ని, బట్ నాకు ఎవరు తెలియదు అన్నప్పుడు దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు. నా చేతిలో కొంతమంది పేర్లు నేను రాసుకున్నాను. నేను వారి యొద్దకు నడిపిస్తాను, లేదంటే వారిని నీ దగ్గర నడిపిస్తాను. కాబట్టి యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. ఐ విల్ లీడ్ యూ టు దోస్ పీపుల్, ఆర్ దోస్ పీపుల్ విల్ బి లీడెడ్ టు రీచ్ యూ. So you speak about my love. When you are speaking about my love, I will attract their hearts to my kingdom, and they will submit themselves to God's kingdom, instructions of God's kingdom, and they will declare the glory to the name of Lord Jesus Christ. This was the faith which I had when I was 19 years. It's almost 25 years ago. So faith is the substance of the things hoped for. So by that time we don't even have these keypad phones also, mobile phones also. Those time we have hardly the landline phone. Landline phone లో మాట్లాడగలం. మొబైల్ ఫోన్ లాంటిది ఒకటి ఉంటుందని కూడా తెలియని రోజుల్లో దేవుడు నాకు పిలిచారు, నా కుమారుడా అని చెప్పి దేవుడు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఇన్సైడ్ ద హార్ట్ డివైన్ అలైన్మెంట్లో ఇది నాకు అర్థమైంది. నువ్వు నాకు సమర్పించుకున్నట్లయితే, నువ్వు నా కోసం నిలబడి నువ్వు ప్రేమను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు నేను ప్రజల హృదయాన్ని నేను ఆకర్షిస్తాను, ప్రజలు నేను నా వైపు ఆకర్షించుకుంటాను అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు ఆ మాటకి లోబడి నేను విశాఖపట్నం రావడం జరిగింది.
సో అప్పుడు విశాఖపట్నం వచ్చిన తర్వాత మేబీ ఇట్ ఈస్ 2026 now. It happened 2025 years ago. So 25 years ago, what happened, what God spoke to me, I did not know that, but I have seen all these lightings and all that time. When I was praying, నేను దేవుని కోసం సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు అనేక మంది నా దగ్గరకు వచ్చి బ్రదర్ మీరు ప్రార్థన చేయండి అని, ద హయ్యర్ డిజిగ్నేటరీస్ లైక్ ద MROs, రెవెన్యూ పీపుల్, మేబీ అట్ దట్ టైమ్ ఈవెన్ 2003 ఆల్సో, the time when I conducted crusade meetings, చాలామంది వచ్చి వాళ్ళు ప్రార్థన చేసి మా కోసం ప్రార్థన చేయండి బ్రదర్ అని చెప్పి నేను చెప్తున్నటువంటి ఆ క్రూషియల్ మీటింగ్స్లోకి వచ్చి వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. సో దీస్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఆర్ నాట్, ఐ డోంట్ నో. గాడ్ కాల్డ్ మీ టు కమ్ అండ్ ప్రీచ్ ద గుడ్ న్యూస్. I just done my job, but remaining things I left it to God. God has proven so many wonderful certain things, and till today these wonderful things are happening. These lightings which I am seeing today, exactly this particular hotel, I don't know. When I've been praying to 26 years ago, నేను కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేస్తుంటే ఇలాంటి లైటింగ్స్ అనేవి నా ముందుకు వచ్చి కనబడుతుంటాయి. నేను దేవుని కోసం ప్రార్థన మైక్ తీసుకొని సువార్త చేస్తున్నట్టు చాలామంది నా దగ్గరకు వస్తున్నట్టుగా దేవుడు కొన్ని దర్శనాలు చూపించారు. ఆ దర్శనాలన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే నెరవేర్చబడటం అనేది జరిగింది. నేను ఒకరోజు దేవుడికి ప్రార్థన చేశాను, ప్రభువా ఇది నాకు కొన్ని విషయాలు కనిపిస్తున్నాయి మీరు బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు, సూపర్ న్యాచురల్లీ ఇంటర్నల్లీ డివైన్ అలైన్మెంట్ జరుగుతున్నాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ 5 years తర్వాత హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ నాకు మీరు చూపించండి అని అడిగినప్పుడు, ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఇలాంటి లైటింగ్స్ చూపించి కొంతమంది వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకున్నట్టుగా, చాలామంది ఒక 60-70 మెంబర్స్ వచ్చి ఒక పెద్ద హాల్లో ఉన్నట్టుగా ఒక దర్శనాన్ని చూపించారు. సో అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ వాజ్ ఇన్ 2000, నేను 1998-99లో ప్రార్థన చేశాను. 98-99 అరౌండ్ 99 టైంలో ప్రార్థన చేశాను. సో 2003 ఎండింగ్లో ఒక సిచ్యువేషన్ జరిగింది. వైజాగ్ నుంచి భీమిని వెళ్ళే రోడ్లో తిమ్మాపురం అని ఒక ఊరు ఉంది. అక్కడ ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది. సో మెడికల్ కాలేజ్లో నేను యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి పిలువబడ్డాను. ఒక ఆయన చెన్నై నుంచి వస్తారు, చెన్నై నుంచి వచ్చి ఆయన ఇంగ్లీష్లో మెసేజ్ చెప్తారు, మీరు దాన్ని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అక్కడ అని చెప్పినప్పుడు ఐ ప్రిపేర్డ్ మై సెల్ఫ్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. ఒక మెడికల్ కాలేజ్లో నేను MBBS చదివి డాక్టర్ని అవుదాం అనుకున్నాను ఇంటర్మీడియట్లో. అలాంటిది ఏం జరగలేదు, కానీ నేను అక్కడికి వెళ్ళి సరే అండి నేను వస్తాను దేవునికి వస్తాను అని చెప్పినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు సడన్లీ డ్యూ టు సమ్ సిచ్యువేషన్, సమ్ రీజన్ ఆ కాలేజ్కి రావాల్సిన, చెన్నై నుంచి రావాల్సిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వ్యక్తి ఆ రోజు రాలేదు. somehow that meeting has been cancelled, which means meeting did not been cancelled, but all that gathering was something like surprise. Okay, suddenly the news has come like this, and then that people ఎవరైతే నన్ను పిలిచారో ఆ మీటింగ్కి, బ్రదర్ ఈరోజు ఆయన రాలేదు కాబట్టి మీరే ఇక్కడ మెయిన్ స్పీకర్గా ఉండి ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ కూడా మీరు మెసేజ్ చెప్పాలని చెప్పారు. ట్రస్ట్ మీ, అప్పుడు నేను బైబిల్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, ఏం చేయలేదు, నేను అసలు పెద్దగా ప్రిపేర్ కూడా అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఆయన ఏదో చెప్తారు, వచ్చి ఆయన చెప్పింది నేను విని ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి అన్నంత వరకు నేను మైండ్లో ఫిక్స్ అయ్యాను. సడన్గా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు మెసేజ్ చెప్పాలి బ్రదర్ అని చెప్పి నాకు వాళ్ళు బైబిల్ ఇచ్చి మైక్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఫ్యూ మినిట్స్ ప్రార్థన చేశాను. ప్రభువా సడన్గా ఇలా వచ్చి నాకు మెసేజ్ చెప్పమన్నారు. ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ ఫుల్లీ గాన్ త్రూ ద బైబిల్ స్టడీ. అట్లీస్ట్ వచ్చే ముందు కొంచెం బైబిల్ బాగా చదివించి ఏదైనా బైబిల్ చదివితే అందులో ఉన్న మెసేజ్ చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికైనా అవుతుంది అనుకున్నాను. అలాంటిది ఏం జరగలేదు. చేశారు, ఇది ఒక పరీక్షలా అనిపించింది. నేనైతే ముందు నేను ఇప్పుడు వద్దండి మీరు ఇంకెవరికైనా చెప్పండి అందాం అనిపించినప్పుడు నాకు ఈ మాటలు గుర్తొచ్చాయి. ప్రభువు వారు నేను రాత్రి 1 గంట సమయంలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు, ఆరాధనలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఒక దర్శనం చేసి, నేను నా చేతుల మీద పేర్లు రాసుకున్న వారి దగ్గర నేను నడిపిస్తాను, లేదంటే వాళ్ళని నీ దగ్గర నడిపిస్తాను. సో నువ్వు భయపడవద్దు, నా కోసం నిలబడి నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు
నేను కార్యం చేస్తాను, వారి హృదయాలను నా వైపు తిప్పుకుంటానని చెప్పి ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా డివైన్ అలైన్మెంట్స్లో నాకు చెప్పినటువంటి ఆ మాటలు గుర్తొచ్చాయి. వెంటనే ఒక జస్ట్ సెకండ్స్ ప్రేయర్ చేసుకొని మైక్ తీసుకున్నాను. అప్పుడే ఇంకొక అప్డేట్ కూడా ఇవ్వబడింది. ఏంటంటే, బ్రదర్ ఇక్కడ చాలామంది కేరళ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి తెలుగు తెలియదు, మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి అని చెప్పారు మెసేజ్. దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ మెసేజ్, ఇంగ్లీష్ మెసేజ్. సో ఇక్కడికి నేను ఇంగ్లీష్లో కూడా అంత ఫ్లూయెన్సీ కాదు, నేను బైబిల్ చదవలేదు, ఏదో ట్రాన్స్లేట్ చేయమన్నారు, వస్తానన్నాను. సడన్గా ఇంత పెద్ద పరీక్ష పెట్టారేంటి వీళ్ళు ప్రభువా అని చెప్పి, సరే మీ చిత్తం తండ్రి అని చెప్పి నేను ప్రార్థన చేసి మైక్ పెట్టుకున్నాను. కంటిన్యూస్గా ఇది 15 minutes వరకు కూడా ఎలాంటి ఇంటరప్షన్ లేకుండా ఆ దేవుడు సడన్గా నాకు కొన్ని వాక్యాన్ని గుర్తు చేయడం, ఆ వాక్యం గుర్తు చేస్తున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఇదేదైతే వాక్యం ఈరోజు మనం చదివామో ఇదే వాక్యం యొక్క రిఫరెన్స్ కూడా అందులోకి రావడం జరిగింది. మీరు థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్. సో మీరు దృశ్యమైనవి అనిత్యములు, అదృశ్యమైనవి నిత్యములు కనుక సీ ద అన్సీన్ థింగ్స్ అని చెప్పి అది నేను ఆ రోజు మెసేజ్లో కూడా వన్ ఆఫ్ ద రిఫరెన్సెస్గా తీసుకోవడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 51 to 52 minutes, 53 minutes ఆఫ్ టైం నాన్ స్టాప్గా నేను అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ బైబిల్ చెప్తున్నప్పుడు వన్స్ ఇంకా ముగించేద్దామంటే ఎవరు అసలు లేవట్లేదు, నిలబడట్లేదు. మా మెసేజ్ అయిపోయింది. సో దేవుడు చాలా అద్భుతంగా నడిపించారు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన జీవితంలో కార్యం చేశారు. ఈరోజు మనం దేవుని కృతజ్ఞతగా ఉందాం, లేవంటే ప్రార్థన చేస్తానని చెప్తే స్లోగా నిలబడ్డారు. నేను ప్రార్థన చేసేసరికి కొంతమంది వచ్చారు. అక్కడికి వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి లెక్చరర్స్, ఎంబీబీఎస్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఎవరైతే లెక్చరర్స్ వాళ్ళ డాక్టర్గా వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, వాళ్ళు వచ్చి బ్రదర్ నేను ఎప్పుడూ ఇలాంటి అద్భుతమైన మెసేజ్ వినలేదు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ ద్వారా మాతో మాట్లాడారు, మేము కూడా మీలాగా దేవుని కోసం నిలబడాలని ఆశ కలిగింది మీ మెసేజ్ విన్న తర్వాత, కాబట్టి మీరు మీకు చేపెట్టిన మా తల మీద చేపెట్టి ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళు వచ్చి అడిగారు. ప్రార్థన చేశాను. ప్రభువా మీరు ఆసక్తితో వచ్చి ప్రార్థన ఏ అవసరం పెట్టి వాళ్ళు ఇచ్చారు, వారి జీవితంలో మీరు కార్యం చేయండి అని చెప్పి అలా చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ రోజు 1999లో నేను రాత్రి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు నాకు ఒక దర్శనం చూపించాడు. ఏంటంటే ఆ దర్శనం ఒక పెద్ద హాల్ ఉంది. ఆ హాల్లో చుట్టూ ఇలాంటి లైట్స్ అన్నీ కూడా ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఆ లైట్స్ మధ్యలో నుంచి చాలామంది వచ్చి నాకు మీరు ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు, అంటే నాకన్నా వయసులో పెద్దవాళ్ళు, స్టేటస్లో ఫిజికల్గా వాళ్ళ స్టడీస్ కానీ వాళ్ళ డిజిగ్నేషన్స్ కానీ వాళ్ళు వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేయమని చెప్తున్నట్టుగా ఆ దర్శనంలో చూశాను. ఆ దర్శనంలో చూసినప్పుడు ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటని నేను నా దేవుడిని అడగలేదు, మర్చిపోయాను. మేబీ ఏదో కళ ఉంటుంది అనుకున్నాను. కానీ అది ఏదైతే దర్శనం చూపించారో అది తిమ్మాపురం మెడికల్ కాలేజ్లో ఆ రోజు సండే ఈవినింగ్ వాళ్ళు వచ్చి ప్రార్థన చెప్తున్నప్పుడు, వాళ్ళ మీద ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆ లైటింగ్స్ చూపిస్తున్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడారు. ఇగో నీకు 5 years బిఫోర్ నీకు ఒక దర్శనాన్ని చూపించాను, నువ్వు ప్రార్థన చేశావు, ఆ ప్రార్థన చేసినప్పుడు చూపించిన దర్శనాన్ని నేను ఈరోజు నీకు నెరవేర్చాను అని చెప్పి ప్రభువు నన్ను బలపరిచారు. సో దట్స్ వై వీ ఆల్వేస్ డిక్లేర్ గ్లోరీ, హానర్, ఎక్సాల్టేషన్స్ అండ్ ఆల్ ప్రైజెస్ బిలాంగ్స్ టు సూపర్ న్యాచురల్ వండర్ వర్కింగ్ గాడ్. ఎందుకంటే ఈజ్ సూపర్ న్యాచురల్ వండర్ వర్కింగ్ గాడ్. నేను ఇంటర్మీడియట్లో బయాలజీ తీసుకున్నప్పుడు, బైపీసీ సబ్జెక్టులో తీసుకున్నప్పుడు నేను డాక్టర్ని అవ్వాలి, ఎంబీబీఎస్ చదవాలి అనుకున్నాను. కానీ సబ్జెక్టులన్నీ ఫెయిల్ అయ్యి అట్లా ఫెయిల్యూర్గా బయటకు వచ్చాను. స్టడీస్ చేయలేదు, మూవీస్ అవి పెట్టుకొని సినిమాల మీద ఫోకస్ పెట్టుకొని చదువు అంతా కూడా పూర్తిగా ఇదైంది. అప్పట్లోనే నేను ఫిల్మ్ డైరెక్షన్ యాస్పిరెంట్ డైరెక్టర్గా చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వారి యొక్క టీమ్స్ కూడా నాతో వచ్చి అసోసియేట్ అయ్యి సంహో కొంత ట్రావెల్ జరిగింది. అయితే ఇంటర్మీడియట్లో అన్ని సబ్జెక్టులు ఫెయిల్ అయ్యింది. ఆ ఫెయిల్ అయ్యేటటువంటి ఆ యొక్క జోసెఫ్ రాజ్ కుమార్, అఫ్కోర్స్ మై స్టూడెంట్ నేమ్ వాజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ ద స్కూల్ రికార్డ్. సో రాజ్ కుమార్గా యాజ్ అన్ యాస్పైరింగ్ డైరెక్టర్ రాజ్ కుమార్గా నేను మూవీస్లో ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ నా స్టడీస్ అన్ని పక్కన పెట్టి అలా ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది. అలా ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయ్యి తర్వాత బిజినెస్ చేస్తే బిజినెస్ ఫెయిల్లో కూడా ఫెయిల్యూర్ అయ్యి పూర్తిగా అప్పుల సమస్యల్లో ఉంటే
అలాంటి సమస్యలు నేను ఇంకా ఎందుకు ఇలాంటి కష్టమైన జీవితం బ్రతకడం కష్టంగా ఉందని ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు నేను చేసే ప్రార్థనను విని నీవు నా దృష్టికి అత్యంత ప్రశస్తంగా ఉన్నావు, నువ్వు నా వైపు రా, నువ్వు నేను బలపరుస్తాను, నువ్వు నా గురించి నా ప్రేమను నువ్వు ప్రజలకు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు వారిని నేను నా వైపు ఆకర్షించుకుంటానని చెప్పి ప్రభువు నన్ను అంతరంగికంగా పరిశుద్ధాత్మలో నన్ను బలపరిచినప్పుడు ఆ రీతిగా బలపడి నేను వచ్చి దేవుని కోసం నిలబడాలి, దేవుని కోసం నేను ఏదో చేయాలి. యేసు ప్రభు వారి యొక్క ప్రేమ తెలియని వారంటూ ఎవరు ఉండకూడదు. చాలామంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు, చాలామంది మానసిక రోగాలతో బీపీ టాబ్లెట్స్ వేసుకుని త్వరగా చనిపోతున్నారు. దానంతటికీ కారణం యేసు ప్రభు వారి యొక్క ప్రేమ తెలుసుకోకుండా వారి హృదయాలు లోకంలో అనేక దుష్ట అంధకార శక్తుల యొక్క ప్రభావంతో కొట్లాట పడడం, క్షమించలేకపోవడం, ఇంకా చాలా రకాలైన ఉద్రేకాలతో వాళ్ళు సతమతం అవుతున్నారు. అలాంటి ప్రజలందరికీ కూడా నా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నా యొక్క ప్రియమైన తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళందరికీ కూడా ఈ యేసు ప్రభు వారి యొక్క ప్రేమ తెలియచేయబడాలి, ఈ ప్రేమ ద్వారా వారి జీవితాలు ధన్యం అవ్వాలి అని చెప్పి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకొని నేను సువార్త ప్రకటించడానికి సువార్థికునిగా జోసెఫ్ రాజ్ కుమార్ లైవ్ ఈవెంజలిజం అప్డేట్స్ అనేవి ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగుతున్నాయి. అంతేకాకుండా దేవుడు నన్ను అపోలో హాస్పిటల్లో అండ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో అండ్ కాలేజెస్లో నూక్స్ అండ్ కార్నర్స్ స్లమ్ ఏరియాస్లో చాలా ప్లేసుల్లో చర్చెస్లో యూత్ గ్యాదరింగ్స్లో కూడా ప్రభువు వారిని బలపరచమని చెప్పే విధానంలో బైబిల్ వాక్యాలను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రకటించబడినటువంటి దేవుని యొక్క బోధ, దేవుని యొక్క వాక్యం, దేవుని యొక్క సహవాసం ద్వారా, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆ కుమ్మరింపు ద్వారా వాళ్ళంతా కూడా చాలామంది స్పిరిచువల్లీ బ్లెస్ అయ్యారు. సో థ్యాంక్ఫుల్. చాలామంది జోసెఫ్ రాజ్ కుమార్ ఎక్కడున్నారు అని చెప్పి అనుకునేటటువంటి అభిమానులు కూడా ఉన్నారు. విశాఖపట్నంలో, ఎన్ఏడి కొత్తూరులో, బుచ్చిరాజుపాలెం, మీరందరూ కూడా భయపడవద్దు, ప్రభు నన్ను ఇంకా బలంగా వాడుకుంటున్నారు. ఏం చిత్రం అయితే ఎప్పుడన్నా ఆ ప్రాంతంలో కూడా ఒకసారి మనం మళ్ళీ మీటింగ్ పెడదాం. జోసెఫ్ రాజ్ కుమార్ మెసేజెస్ మీరు మళ్ళీ వినవచ్చు. ఈ ప్రాసెస్లో నాకు చాలామంది దైవజనులను దేవుడు నా ముందుకు తీసుకొచ్చారు. బ్రదర్ ఎస్ఆర్ మనోహర్ గారు కానీ, బ్రదర్ పీజే స్టీఫెన్ పాల్ గారు కానీ, ఇంకా కొంతమంది సడన్గా పేర్లు గుర్తు రావట్లేదు. వీళ్ళ యొక్క సహవాసం కూడా నాకు చాలా ఆశ్చర్యరీతిగా దేవునికి ఇంకా దగ్గర అవడానికి సహాయపడింది. బ్రదర్ స్టీఫెన్ పాల్ గారు ఫాదర్, ఆయన ఫస్ట్ ఇమ్మాన్యుయల్ గారు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి ప్రార్థన చేయమని చెప్పి మిమ్మల్ని లేచి ప్రార్థనలో నడిపించడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా గొప్ప కార్యాలు. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తులని దేవుడు నా జీవితంలో, నా యొక్క వ్యక్తిగతంగా దైవికమైన ప్రయాణంలో కొంత పర్టికులర్ మూమెంట్స్లో వారితో అసోసియేట్ అవ్వడానికి దేవుడు చూపించినటువంటి కృపను బట్టి I declare glory, honor, exaltations and all praises once again to the supernatural wonder working God. Hallelujah. Amen.